Hello students, welcome again to the new topic of Provisions of Company Law 2013. This is the video of Provisions of Company Law 2013 part 3. Let's start. હવે આપણે આ વિડિયોમાં punishments for failure to distribute dividends and expectations એના પછી interims dividends and final dividends એના પછી payment of dividends from capitals and consist sequence of payments of dividends out of capitals. બે ત્રણ ટોપિક્સ ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરવાના છે. તો સૌથી પહેલો છે પનિશમેન્ટ ફોર ફેલર ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ડિવિડન્ડ્સ એન્ડ ધ એક્સપેક્શન્સ સેક્શન 127. Once dividend is declared by the company. હવે એક વખત જ્યારે કંપની dividend declare કરી દીધું, it must be paid or a warrant must be posted to the shareholders within 30 days from declaration of dividends. તો જે કંપની છે એને જે દિવસથી એને ડિક્લેર કરી દીધું છે ડિવિડન્ડ એના 30 દિવસ સુધીમાં 30 ડેઝમાં વિધિન 30 ડેઝ શેર હોલ્ડર્સ ને ઈ પેડ કરી દેવાનું હોય, આપી દેવાનું હોય. Failures to comply with this provision attract punishment and penalty. હવે તમે આ જે પ્રોવિઝન છે એમને કમ્પ્લીટ કરવામાં સબમિટ કરવામાં તમે મોડા પડ્યા તો તમારે પનિશમેન્ટ દેવી તમને પનિશમેન્ટ મળશે અને પેનલ્ટી આપવી પડશે એની માટે. If any director who is knowingly a party to be default shall be punishable with imprisonment up to 2 years and within fine not less than 1,000 rupees for every day during which such defaults continues, and the company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% during the period for which such fault continues. હવે જે ગમે તે જે ડાયરેક્ટર છે ઇફ એની ડાયરેક્ટર એમાંથી એક ડાયરેક્ટરને ખબર છે કે આવી રીતે ડિફોલ્ટ થયું છે, એનાથી પ્રોબ્લેમ થયો છે, હુ ઇઝ નોઇંગલી એ પાર્ટી ટુ બી ડિફોલ્ટ, એને ખબર છે કે આ ડિફોલ્ટ છે, તો એને 2 yearsની પનિશમેન્ટ થઈ શકે છે અને યા તો જ્યાં સુધી જે ફોલ્ટ એનો થયો છે એ કોન્ટિન્યુ રહેશે તો પર ડે એને 1,000 રૂપીસ 1,000 રૂપિયા એને ભરવાના હોય છે અને કંપનીને કે એ જે ફોલ્ટ છે એ કોન્ટિન્યુ રહેશે કંપની માટે તો એના જે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ છે 18% પ્રમાણે એને દેવાનું રહેશે, પે કરવાનું રહેશે. When the directors will not be held liable to offence. In the following cases, the director will not be held liable. Means legal responsibility. When the dividend could not be paid by the reasons of operations of any law. હવે જે ડિવિડન્ડ છે એ પે કરવામાં ન થાય ગમે તે રીઝન ના લીધે ઓપરેશન્સ ઓફ એની લો પ્રમાણે. આજે when the directors will not be held liable to offense કે ડાયરેક્ટર જે છે એ ક્યારે ઓફેન્સ ન કરી શકે. આ તો આના કેસીસ છે. ડાયરેક્ટર will not be held liable, તો એ ઓફેન્સ ન કરી શકે કે તમે તમને પનિશ ન કરી શકો. જે પણ તમે ડિવિડન્ડના રૂપિયા આપ્યા છે જે નથી આપ્યા ગમે તે રીઝનથી લો પ્રમાણે. when a shareholders has given directions જે shareholders has given direction to the company regarding the payment of the dividend and those director cannot be complied with. જે shareholder છે એને કંપનીને ડિવિડન્ડના પેમેન્ટ માટે થઈને ડાયરેક્શન્સ આપ્યા છે પણ જે કંપનીના ડાયરેક્ટર્સ છે એને એના ઉપર વર્ક નથી કર્યો, કમ્પાઇલ નથી કર્યો. when there is a dispute regarding the rights to receive the dividend. હવે જ્યારે એમને ડિસ્પ્યુટ કર્યું તો રિગાર્ડિંગ ધ રાઇટ ટુ રિસીવ ધ ડિવિડન્ડ કે એમને જે ડિવિડન્ડ રિસીવ કર્યું છે એ સરખી રીતે નથી કર્યું. when the dividend has lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholders. જ્યારે પણ જે ડિવિડન્ડ છે lawfully adjust થાય છે કંપની થ્રુ એની સમ against any sum due to it from the shareholders. shareholders જે છે એમના સમ થી એનો જે બધાનો સરવાળો થાય છે ડિવિડન્ડનો.
when for any other reason એનું બીજો કઈક રીઝન હોય the failure to pay the dividend કે dividend તમે નો આપી શકો post the warrants within the period જેટલું 30 days નો period હોય એના under this section was not due to any default on the part of the company. તો જે કંપની છે એમાં એનો ફોલ્ટ નો આવે. Interim dividend and final dividend. Most of the provisions of the interim dividend and final dividend are common. જે interim dividend છે અને final dividend છે એ બે એના જે પ્રોવિઝન છે મોસ્ટલી કોમન છે. The Company Act considers both as the same. જે Company Act છે એ બેને સેમ જ ગણે છે. As per section 235 of the Companies Act, dividend include any interim dividend. જે dividend છે એની અંદર interim dividend include છે. A dividend declared in between two annual general meeting of the company by the directors is known as interim dividend. હવે ડિવિડન્ડ જે છે એને ડિક્લેર કર્યું છે કે જે એજીએમ હોય એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ હોય તો એ યરમાં તમારે ટુ બિટવીન ટુ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ છે એ બે વખત કરવાની ઓફ ધ કંપની બાય ધ ડાયરેક્ટર ને એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ બે વખત કરવાની તો એને શેમાં કહેવામાં આવે છે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ. બરાબર. એના પછી શું આવે છે કે it is paid quarterly or half yearly. હવે તમારે જે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ દેવાનું હોય તો તમે એને ક્વાર્ટરલી યા હાફ યરલી મીન્સ 1/4 યા 1/2 જે પણ ડિવિડન્ડ હોય એનો એવી રીતે પે કરી શકો છો. સેક્શન 235 defines dividend as dividend include any interim dividend. જે સેક્શન 235 છે એ ડિવિડન્ડ ને dividend include any interim dividend કહે છે. Thus, interim dividend is a part of final dividend. જે interim dividend છે એ final dividend નું એક part છે. Let us clarify the concept of final dividends as interim dividend. હવે આપણે final dividend નો concept clear કરીએ છીએ અને interim dividend નું concept clear કરીએ છીએ. A final dividend refers to the dividend declared by the company after the company has issued full year financial statement for the fiscal year. હવે જે ફાઇનલ ડિવિડન્ડ છે એ કંપની ડિક્લેર કરે છે કે એમને જે આખા વર્ષનું જે પણ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે એમાંથી જે પણ પ્રોફિટ હોય એમાંથી શેર હોલ્ડર્સને જે પણ આપવાનું એ બધું જોઈને એ જે પણ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરે છે એને ફાઇનલ ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ડિક્લેર્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ યર અને એ ક્યારે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે ફાઇનાન્શિયલ યર જે હોય એના લાસ્ટમાં. An interim dividend is a dividend payment mode before a company's AGM is held. હવે જે interim dividend છે એ એવી રીતનો dividend છે એ dividend payment mode છે જે કંપનીને AGM છે એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ હેલ્ડ થાય એના પહેલા and final financial statement are prepared. કંપનીની એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ હેલ્ડ થાય અને જે ફાઇનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર થાય એના પહેલા જે પણ પેમેન્ટ બને છે એને શું કહેવામાં આવે છે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવે છે. નોટ ધેટ ફોર ધ ડિક્લેરેશન ઓફ ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ there is no need for holding AGM of the shareholders to obtain their consents. હવે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ્સના ડિક્લેરેશન માટે થઈને એજીએમ ની મીટિંગ જે હોય એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ શેર હોલ્ડર્સની હોલ્ડ કરવા એને મીટિંગ કરવાની જરૂર નથી હોતી. દે આર ડિક્લેર બાય ધ ડાયરેક્ટર થ્રુ ધ રિસોલ્યુશન. એનું ડિક્લેરેશન કોણ કરે છે ડાયરેક્ટર્સ કરે છે. બટ ફાઇનલ ડિવિડન્ડ ઇઝ અ ડિક્લેરેશન declared only after approval of shareholders in the annual general meeting. પણ જે ફાઇનલ ડિવિડન્ડ હોય છે એ ક્યારે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે જ્યારે શેર હોલ્ડર્સ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ કરીને એનું એપ્રુવલ આપે એના પછી. Rate or amount of interim dividend is always lesser than the rate or amount of the final dividend. હવે જે રેટ છે યા એમાઉન્ટ છે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ નું એ ફાઇનલ ડિવિડન્ડ કરતા કાયમ ઓછા હોય છે.
Provisions of determining interim dividends. All other provisions of Section 123 of the Companies Act 2013 is respect of dividend are equally applicable to interim dividend also. જે પણ કંપનીઝ એક્ટ 2013 ના પ્રોવિઝન્સ 123 માં છે. તો ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ડિવિડેન્ડ ના રિસ્પેક્ટમાં જે પણ પ્રોવિઝન્સ આપેલા છે સેક્શન 133 માં, તો એ બધા શેના ઇક્વલ છે? આર ઇક્વલી એપ્લિકેબલ ટુ ધ ઇન્ટરિમ ડિવિડેન્ડ ઓલ્સો. તો એ બધા ઇન્ટરિમ ડિવિડેન્ડ માટે પણ એપ્લિકેબલ છે. Relevant provisions has been discussed in the former topics of this chapter. હવે એનાથી રિલેટેડ જે પણ પ્રોવિઝન્સ છે, રિલિવન્ટ પ્રોવિઝન છે, એનું આપણે આ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. Some payment of dividend from capital. As per the section 123 of the Act, dividend can be paid out of three sources, including. હવે સેક્શન 123 કંપનીઝ એક્ટ 2013 પ્રમાણે જે ડિવિડન્ડ છે એને તમે 3 સોર્सेस થી પેડ કરી શકો, પેમેન્ટ એનું કરી શકો છો. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કરંટ યર પ્રોફિટ, જે તમારો કરંટ યર નો પ્રોફિટ હોય એના થ્રુ. પ્રોફિટ્સ ફોર પ્રીવિયસ ફાઇનાન્શિયલ યર, જે તમારે લાસ્ટમાં તમારે જે પણ પ્રોફિટ થયું હોય. અને થર્ડ વન ઇઝ મની પ્રોવાઇડેડ બાય ધ સેન્ટ્રલ ઓર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ધ પેમેન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ યા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે છે એને તમને જે પણ મની પ્રોવાઈડ કર્યું હોય એનાથી તમે એનું ડિવિડન્ડનું પેમેન્ટ કરી શકો છો. આ 3 સોર્સ છે તમારે ડિવિડન્ડ પે કરવા માટેનું, પેડ કરવા માટેનું શેર હોલ્ડર્સને. કે તમને કરંટમાં જે પ્રોફિટ થયું હોય એમાંથી તમે આપી શકો, તમારે પ્રીવિયસમાં જે પણ પ્રોફિટ થયા હોય એમાંથી તમે ડિવિડન્ડ આપી શકો છો, યા તમને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ યા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે પણ મની પ્રોવાઈડ કર્યું હોય એમાંથી તમે એને ડિવિડન્ડ આપી શકો છો શેર હોલ્ડર્સને. એઝ પર પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધીસ સેક્શન. કયો સેક્શન છે? સેક્શન 123. The dividend is not allowed to be declared out of capital. જે ડિવિડન્ડ છે એ કેપિટલ જે છે તમારો કંપનીનું, એમાંથી તમે એને ડિક્લેરેશન ન કરી શકો, એમાંથી તમે ડિવિડન્ડ ન આપી શકો. ઇવન if the memorandum or the articles give power to the company to pay dividend out of capital, such a power shall be considered as invalid. હવે જે મેમોરેન્ડમ છે યા આર્ટિકલ્સ છે, બરાબર, એ પણ કંપનીને પાવર આપે કે તમે કેપિટલ માંથી ડિવિડન્ડ આપી દો, તોય તે ઈ જે પાવર છે એ કન્સિડર કરવામાં આવશે ને, ઇનવેલિડ ગણાશે. But in certain consequence, but અમુક સમય dividend can be paid out of capital. તમે dividend ને capital થી આપી શકો છો, પે કરી શકો છો. Let us examine the consequence of payment of dividend out of capital. હવે આપણે કે consequence એવા કયા કયા હોય છે કે તમે કેપિટલ માંથી ડિવિડન્ડ ના પેમેન્ટ કરી શકો છો, કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે, તો એના ઉપર આપણે હવે એક્ઝામાઇન કરીએ, ડિસ્કશન કરીએ. So consequence of payments of dividend out of capital. કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે, કયા કયા સિચ્યુએશન છે કે તમે કેપિટલ માંથી ડિવિડન્ડ પે કરી શકો છો. તો ડિવિડન્ડ શેલ નોટ બી પેડ ફ્રોમ ધ કેપિટલ. ડિવિડન્ડ તમે કેપિટલ થી પે ન કરી શકો. ઇફ ડિવિડન્ડ ઇઝ પેડ આઉટ ઓફ કેપિટલ, હવે તમે કેપિટલ થી ડિવિડન્ડ નો પેમેન્ટ કર્યું છે, ફોલોઈંગ આર પોસિબલ કોન્સિક્વન્સ. તો આ ફોલોઈંગ એના રીઝન્સ છે, 4 રીઝન્સ છે. કયા કયા છે? ફર્સ્ટ વન ઇઝ the directors who paid the dividend knowingly out of capital shall be held personally liable to return the amount of the company. એક ડાયરેક્ટર છે જેને ડિવિડન્ડ આપ્યું છે, who paid the dividend knowingly, એને જાણીને પેમેન્ટ આપ્યું છે કેપિટલ માંથી, બરાબર, ડિવિડન્ડ આપ્યું છે, shall be held personally. એ શેમાં આવે છે? પર્સનલ લાયબલમાં યા પર્સનલ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં આવે છે. to return the amount of the company, કે કંપનીનો એમાઉન્ટ રિટર્ન કરી દેશે. However, the director shall incur no liability where such payment was made on the faith of bona fide valuation of the company's assets which subsequently proved to be overestimated.
હવે ડાયરેક્ટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્યારે ન આવતી, જ્યારે આવી રીતનો જે પેમેન્ટ છે એ કંપનીના રૂલ્સમાં આવીને અને એમને જે ટ્રુલી ફેથમાં રાખીને આપ્યું હોય તો એમાં ડાયરેક્ટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી નો આવે. સેકન્ડ વન, ઇફ ધ મેમ્બર હુ રિસીવ ધ ડિવિડન્ડ, જે મેમ્બર છે યા શેર હોલ્ડર છે જેને ડિવિડન્ડ રિસીવ કર્યું છે, knows that, એ જાણે છે that they have been paid out of capital, એને જે પણ ડિવિડન્ડ મળ્યું છે એ કેપિટલ માંથી મળ્યું છે, the director may have to write of indemnity or protection against such member to extent that they have respectively received dividend. તો ડાયરેક્ટરને એ રાઈટ છે કે એને પ્રોટેક્ટ કરીને એને બતાવે કે તમે જે પણ ડિવિડન્ડ આપ્યું છે અગેન્સ્ટ સચ મેમ્બર્સ, એને પ્રોટેક્શન માટે થઈને એમને રિસ્પેક્ટ રિસીવ ડિવિડન્ડ કે બતાવે એમને કે જે પણ ડિવિડન્ડ છે એ એમને રાઇટ્સ ના તમે આપ્યા છે. હવે એના પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે, વેર આર ઇન્ટરમ ડિવિડન્ડ હેઝ બીન પેડ આઉટ ઓફ કેપિટલ, જે ઇન્ટરમ ડિવિડન્ડ છે કેપિટલ માંથી પે કર્યું છે, ઓવિંગ એ બોનાફાઇડ મિસ્ટેક યા ટ્રુલી મિસ્ટેક કરીને ધ ડાયરેક્ટર પ્રપોઝ to record such dividend out of profit before distributing any further dividend. A member who has received such dividend cannot maintain an action against that director. તો એને મિસ્ટેક થી આપી દીધું છે અને જે ડાયરેક્ટર છે તો એને રેકોર્ડ કરવાનું હોય સચ ડિવિડન્ડ, આવી રીતના જે ડિવિડન્ડ આપે છે પ્રોફિટ માંથી, બિફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ એની ફર્ધર ડિવિડન્ડ, જે બીજા ડિવિડન્ડ એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના હોય એના પહેલા એને રેકોર્ડ રાખવાના હોય છે. અને જે મેમ્બર છે શેર હોલ્ડર છે જેને રિસીવ કર્યું છે ડિવિડન્ડ કેન નોટ મેન્ટેન એન એક્શન અગેન્સ્ટ ધ ડાયરેક્ટર, ડાયરેક્ટર ના અગેન્સ્ટમાં કઈ પણ એક્શન ન લઈ શકે. Fourth one, when dividend improperly paid out of capital have been adjusted out of subsequent profits, liability access to be attached to the director. હવે તમે ડિવિડન્ડ આપ્યું છે કેપિટલ માંથી તો તમે હવે એને શેમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો, સબસિક્વન્ટ પ્રોફિટ્સ માં, લાયબિલિટી કેસીસ માં, ટુ બી અટેચ ટુ ધ ડાયરેક્ટર, ડાયરેક્ટર્સ ના જે પણ વસ્તુ આવે એમાં. ઇમ્પ્રોપરલી તમે જ્યારે પણ ડિવિડન્ડ પેડ કર્યું હોય કેપિટલ માંથી, બરાબર. આ બધા કોન્ઝી સિક્વન્સ છે કે તમે જ્યારે કેપિટલ માંથી તમે ડિવિડન્ડ આપવાના હોય, બરાબર. if dividend is paid out of capital, કે કેપિટલ માંથી તમે ડિવિડન્ડ આપ્યું હોય તો આ બધા પોસિબલ કોન્સિક્વન્સ છે કે આમાંથી શું શું થઈ શકે છે. તો એના 4 પોઈન્ટ છે. હવે આ વિડિયો લેક્ચર તમારો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે પાર્ટ 2 મીન્સ સ્ટોક એક્સચેન્જ એ ટોપિક ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરવાના છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.